welcome to reinvent yourself. Andarki namaskaram, sabko namaskar, ellarku vanakkam. Is that right? Okay. And Kannada I forgot. Ellaru namaskara. Ellarku namaskara. Okay. So in the next 40 days, my job is to learn Tamil and Kannada. And your job is to meditate for the next 40 days. So, welcome to all the speakers, all the participants, volunteers from different states here. Today we are starting the Reinvent Yourself. Masters, you will be directed to your platform if you're starting here for the first time. మీరు ఇప్పుడే ఇవాళ్ళే వస్తే మీ యొక్క భాషలో we will take you forward. So please hang on. First, we will start with meditation. मास्टर्स मनो ध्यान तो మొదలెడదాం. सारे मास्टर्स आज हम ध्यान से शुरू करेंगे, फिर हम अपने अपने ब्रेकआउट रूम्स में चले जाएंगे. ओके, जो भी भाषा है आपका उस भाषा के ब्रेकआउट रूम में हम जाएंगे. सो पर ध्यान सब साथ में करेंगे, सारे भाषाएं साथ में करेंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आनापानसति meditation. Okay, the explanation, what is it, all of that will be explained later in your breakout rooms. Okay, so let's begin with meditation. Let's start the meditation. To everyone, my name is Pari. मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और यहाँ के आज 8:30 बजे सुबह के टाइम है. और हम फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. आई वांट टू सी 1000 पीपल हियर. सो आपके फ्रेंड्स और फ्యామిలీ కొలీగ్స్ सबको ఇన్వైట్ कीजिए. అండ్ అగైన్ మాస్టర్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేయండి. ఇక్కడ నాకు 1000 మంది కావాలి ఈ జూమ్లో. సో మీరు అందరినీ పిలవండి. మనం ఇక్కడ 1000 మందితో ధ్యానం చేయాలి, అది మన గోల్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డే ఫర్ 40 days 1000 మందితో ధ్యానం చేయాలి. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ మెడిటేషన్ మాస్టర్స్, అండ్ దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో video on how to meditate first. Okay, video on how to meditate, then I'll explain how to meditate, and then we'll move forward. Today I have Hindi, Tamil, I don't have Kannada. So let's start with Tamil today first. Okay, and then Telugu I'll explain. Oh, I don't have it. Okay. Never mind. I'll explain right now. So today we are going to do Anapanasati meditation, Dhyan. Okay. Ana means in breath. Ana means in breath. Apana means out breath. Sati means to be one with. अपने सहज सरल श्वास के साथ श्वास को महसूस करना ही ध्यान है. మన సహజమైన సరళమైన శ్వాసతో ఉండడం, గమనించడం ధ్యానం. సో మాస్టర్స్, I'll be playing some music. We'll do flute music today. Please clasp your hands like this or like this. Clasp your hands. Cross your legs. अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए. एंड इफ यू आर वेयरिंग ग्लासेस, प्लीज रिमूव ग्लासेस. अगर आप ग्लासेस पहन रहे हो तो प्लीज रिमूव कीजिए. మీరు గ్లాసెస్ వేసుకున్నట్టయితే గ్లాసెస్ తీయండి. In this 40 days, we'll develop a lot of patience
a lot of sound to other languages. So it's going to expand our consciousness in the next 40 days. Okay? So relax, get comfortable. అందరూ హాయిగా కూర్చుందాం. Okay? Let's close our eyes. आंखें बंद कर देंगे. कళ్ళు మూసుకుందాం. श्वास మీద ध्यास. बस अपने श्वासों के साथ रहना है. केवल श्वास. Let's observe our easy, natural, tranquil breath, my friends. There is no chanting. There is no chanting, there is no visualization. Just you and your breath. Every day, in one language, the meditation will be conducted. All we are doing is observing our breath. Do not focus on what is being said. Just be with your breath. Today is a great day as we begin this oneness Dhyan Jagat movement initiation. आज हम सब साथ में इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी को इनिशिएट करेंगे. इस ध्यान जगत हम सब एक हैं. कोई भाषा हो, कोई जगह हो, हम सब साथ. बस श्वासों के साथ रहना है, जुड़ना है. केवल 30 मिनट.
Just stay with your breath. Easy, natural, tranquil breath. కేవలం మన శ్వాసతో అనుసంధానం. ఏ ఆలోచన లేదు, ఏ మంత్రం లేదు. कोई विचार, कोई कुछ नहीं, सिर्फ केवल अपने श्वास.
Just be with your breath.
आखिरी 10 मिनट, last 10 minutes, be with your breath.
आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 minutes. Last 10 seconds. It's a great day for us to meditate, to be together. धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए. Slowly bring your hands together, place them on your eyes. మెల్లిగా కళ్ళు తెరుద్దాం. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly remove your hands and open your eyes. Thank you, Masters, for this beautiful meditation. Again, as we enter into this new earth, into this new frequency, beyond any limitations, we are going to break a lot of limitations in the next 40 days. So thank you, Masters. Let's give a big round of applause for this beautiful group meditation with 250 people. Today we meditated, and this will only go bigger and bigger. Thank you. And now I invite our volunteers, our admin Sandhya Master, to initiate the breakout room so that we can continue with our wisdom sessions. So the breakout rooms are open, Masters. Please enter your room. There are 4 rooms: Telugu, Tamil, Kannada, and Hindi. You can join in whichever room that is for you. సో ఫ్రెండ్స్, దయచేసి అందరూ మీ యొక్క వీడియోలు ఆన్ చేసుకోండి. సో అందరికీ నమస్కారం. రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ బ్యాచ్ 4 తెలుగులో మళ్ళీ మనం జాయిన్ అయినందుకు. సో ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు, లాస్ట్ 3 బ్యాచెస్ జరిగిన వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తెలుసు, ఈవెంట్ యొక్క మన యొక్క సెషన్ యొక్క ఫ్లో అనేది ఎలా వెళ్తుంది అనేది. బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి మనం ఈ యొక్క 40 days ఎలా జరుగుతుంది అని మనం తెలుసుకుంటాం. ఈ రోజు టాపిక్ ఏముండదు,
మన యొక్క ఈ రోజు మొత్తం మనం ఈ ఓవరాల్ 40 డేస్ ఎలా సెషన్ జరుగుతుంది, మనం ఏం చేయాలి అనే దాని మీద ఈరోజు సెషన్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతి పాయింట్ ని మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో అందరికీ మళ్ళీ వెల్కమ్ టు రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఈ 40 డేస్ లో మనకు ఎవ్రీడే మనం ఎగ్జాక్ట్లీ 9 కి మనకు మెడిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవ్రీడే 9 to 9:30 మనకు మెడిటేషన్ జరుగుతుంది, హాఫ్ అన్ అవర్. ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ మెడిటేషన్ అయ్యాక మళ్ళీ మనం బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ లోకి మనం వస్తాం. అక్కడి నుంచి మనకు ఎవ్రీడే మనకు ఒక స్పీకర్స్ తో మనకు ఒక కొత్త టాపిక్ మీద మనకు టిఎస్ఎస్ఎం కోర్ 40 కోర్ టాపిక్స్ మీద మనకు ఈ యొక్క సెషన్స్ సైంటిఫిక్ వేలో శాస్త్రంతో కూడిన యొక్క జ్ఞానాన్ని, సమాచారాన్ని మనకు ఇక్కడ ఈ 40 డేస్ లో అందించడం జరుగుతుంది. మనకు ఈ యొక్క ఎవ్రీడే ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఒక 40 నిమిషాల వరకు ఉంటుంది. తర్వాత చివరిలో ఒక 20 నుంచి ఒక 30 నిమిషాల వరకు మనకు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ జరుగుతుంది. ఇది మనకు ఎవ్రీడే ఇలా జరుగుతుంది. అయితే ప్రతి శనివారం మాత్రం, అంటే ప్రతి సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, ఈ 5 రోజులు ఇలా నడుస్తుంది. శనివారం మాత్రం టాపిక్ ఏముండదు, ఓన్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సండే మనకు ఒకటి మనకు మీకు ముందు క్లాస్ లో మళ్ళీ మీకు అనౌన్స్ చేస్తాం. అయితే సండే టాపిక్ మనకు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఇది పెయిడ్ క్లాస్. అంటే సండే రోజు మాత్రం మనకు 990 రూపీస్, అంటే 990 రూపాయలు, అంటే 1000 రూపాయలు. సో ఎవ్రీ సండే మనకు క్లాసెస్ నడుస్తుంది. అది ఆ పార్టీని మనం తీసేస్తే ఈ యొక్క 6 రోజులు మనకి ఇలా జరుగుద్ది మనకి ఈవెంట్ లో. అయితే ఇందులో మనం టిఎస్ఎస్ఎం కోర్ టాపిక్స్ అయిన అసలు ధ్యానం అంటే ఏంటి, ధ్యానం వల్ల లాభాలు ఏంటి, ఇవన్నీ మనం విన్నాం పుస్తకాలు చదవడం వల్ల, అనేక క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల, ప్లస్ మనం కొన్ని ఈవెంట్లకి వెళ్ళడం వల్ల మనం తెలుసుకున్నాం. అయితే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకు క్లారిటీగా ఏంటి అని అంటే, ఒక సైంటిఫిక్ బేస్డ్ యొక్క, అంటే ఒక శాస్త్రంతో మనం ఎలా దీన్ని ఇంకా ఈ యొక్క సెషన్స్ కి మనం అటెండ్ అవుతున్నాము అంటే ఒక క్లారిటీ కోసం మనం అటెండ్ అయ్యాం ఫ్రెండ్స్. ఆ క్లారిటీ కోసం మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. సో మనకు ఆల్రెడీ మనం కొంత తెలుసుకున్న సబ్జెక్ట్ ని ఇంకా డీప్ లెవెల్లో తెలుసుకొని బాగా ఇంకా దాంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ యొక్క లోతుని జీర్ణించుకొని మనం ఇక్కడ సాధన మొదలు పెట్టడానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. సో అలా మనకు ఎవ్రీ టాపిక్స్ ఉంటుంది. ఈ టాపిక్స్ లో కొన్ని సెషన్స్ పర్యాక వస్తారు, మనకు వారానికి ఒక 2 సార్లు పర్యాక వస్తారు. మిగతా 4 క్లాసులు మన పిఎస్ఎస్ఎం యొక్క ఎవరైతే ఒక ఉన్నతంగా జ్ఞానబోధ చేస్తున్నారు, ప్రతిసారి ద్వారా తెలుసుకున్న వాళ్ళు కానీ, మన యొక్క ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్లు కానీ, వీళ్ళందరితో మంచి ఒక సబ్జెక్ట్ స్పీకర్స్ తో మనకు ఈ సెషన్స్ అనేవి నడుస్తుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓవరాల్ గా మనకు ఈ యొక్క మనకిచ్చిన 1.5 అవర్ సెషన్ లో జరిగే టైమింగ్. అయితే ప్రతిరోజు మీకు ఒక హోంవర్క్ అనేది ఇస్తాం. ఈ హోంవర్క్ ని మన గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తాం. అయితే దాన్ని పోలింగ్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు రోజుకి ఎన్ని గంటలు ధ్యానం చేశారు అనేది మనకు ఉంది. మేము కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాం. మీరు వాటన్నింటినీ మీరు తీసుకొని మీరు ఆ సెషన్స్ లో మీరు రోజు ఎంత ధ్యానం చేశారు అనేది మీరు అక్కడ పోల్ చేస్తే మేము అన్ని కూడా రికార్డింగ్ చేసుకోవడం, మీ యొక్క ఎంత సాధన చేశారు అంటే మేము ఇచ్చిన హోంవర్క్ ని మేము రికార్డింగ్ చేసుకోవడం ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని బట్టి మీకు ప్రైజెస్ కానివ్వండి, సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత మనకు ఇందులో రిసోర్సెస్ ఫ్రెండ్స్, రిసోర్సెస్ మీరు ఇది ఒక ఏదో మనం సెషన్స్ విన్నామా వెళ్ళామా అనేది కాకుండా మనం ఇది ఒక మీకు ఎలా అంటే ఒక అంశాన్ని బోధించినప్పుడు ఆ అంశానికి సంబంధించిన ఒక టాపిక్ కి సంబంధించిన అంత సమాచారాన్ని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది యూట్యూబ్ వీడియో రూపంలో కావచ్చు,
పుస్తకాల రూపంలో కావచ్చు, పుస్తకాలు పీడిఎఫ్ రూపంలో కావచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను మనం ఒక టాపిక్ మాట్లాడాము అని అంటే ఆ టాపిక్ కి రిలేటెడ్ ఉన్న యూట్యూబ్ లో ఉన్న వీడియోలు తీసుకొచ్చి ఇస్తాం. దానికి సంబంధించిన మన దగ్గర ఉన్న పీడిఎఫ్లు తీసుకొని ఇస్తాం. మన దగ్గర లేనివి ఈ పుస్తకం చదవండి అని చెప్పేసి మీకు ఆ యొక్క లింక్ ఇస్తాం. అలా ఈ సెషన్ లో ఏవైతే మనకు కంటిన్యూగా నడుస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా మనం అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ కూడా ఆ రిసోర్సుల్ని ప్రతి దాన్ని డే బై డే, మీకు ఈ రోజు ధ్యానం అంటే ఏంటి అనే టాపిక్ నడిస్తే ధ్యానంకి సంబంధించిన పుస్తకాలు, పీడిఎఫ్లు, ఆ దానికి సంబంధించిన లింకులు, మెడిటేషన్ ఆ ధ్యానానికి సంబంధించిన యూట్యూబ్ వీడియోలు ఇవన్నీ ఇస్తాం. సో ఈ రోజు మొత్తంలో ఈ 1.5 సెషన్, 1.5 గంట కాకుండా ఈ రోజు మొత్తంలో మీరు ఆ పని అంతా చేయాలి. రేపు మీరు క్లాస్ కి వచ్చే ముందు ఈ రిసోర్సెస్ అంతా మినిమం మీరు తెలుసుకున్నప్పుడే మీరు ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు తెలుసుకుంటారు, ఇంకా ముందుకెళ్తారు. సో రిసోర్సుల్ని ఉపయోగించుకోండి. ఎస్, అది ఈవెంట్స్ లో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనతో అయితే ధ్యానం ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఒక వీడియో ఉంది. సో విష్ణు దాన్ని ప్లే చేస్తారు, ఒకసారి మనం విద్దాం. ధ్యానం ఎలా చేయాలి? ఇది సులువుగా ఉండే 4 దశలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ధ్యానం అంటే మరి మన ఆంతర్యపు ప్రపంచంతో అనుసంధానం అవడం అన్నమాట. మీతో పంచుకోబోయే ఈ పద్ధతి ఒక బౌద్ధ పద్ధతి. ప్రాచీన పాళీ భాషలో దీనిని ఆనాపానసతి అంటారు. ఆనా అంటే ఉచ్ఛ్వాస, అపాన అంటే నిశ్వాస, సతి అంటే కూడుకొని ఉండటం లేదా శ్వాస యొక్క ఉనికిని గమనించటం. దీనిని శ్వాస ధ్యానం అని కూడా అంటారు. ఒక నిశ్శబ్దమైన ప్రదేశంలో కూర్చొని కాళ్ళని కలిపి వేళ్లలో వేళ్లు పెట్టి కళ్ళను మూసుకోవాలి. ఈ పద్ధతిని ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు. మనం మన చేతులను కాళ్లను కలిపి ఉంచినప్పుడు శక్తి వలయం ఏర్పడుతుంది. అది మరింత స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. కళ్ళు మనసుకు ద్వారాలు, వాటి ద్వారా 80% శక్తి విడుదలవుతుంది. కనుక ధ్యానం చేసే సమయంలో కళ్ళను మూసి ఉంచడం ముఖ్యమైన విషయం. అదేవిధంగా 10% చేతుల నుండి, మరొక 10% కాళ్ల నుంచి విడుదలవుతుంది. ధ్యానం చేసే సమయంలో సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవాలి. దీనిని సంస్కృతంలో సుఖాసనం అని అంటారు. ధ్యానం చేసే సమయంలో కఠినమైన ఆసనంలో కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది శ్వాస తీసుకునేంత సుఖవంతంగా, మరింత సులువుగా ఉండాలి. శ్వాసను గమనించడం ఎంత సులువైన విషయమో ఈ పద్ధతి కూడా అంతే సులువైన విషయం. ఎటువంటి వాటిని ఉచ్చరించకూడదు, అసహజమైన శ్వాస ఉండకూడదు, ఎటువంటి వాటిని ఊహించకూడదు. మనం చేయవలసిందల్లా కేవలం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను గమనించడమే. ధ్యాన సమయంలో ఆలోచనలు రావడం సహజమైన విషయం. వాటితో పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆలోచనలు వస్తున్న విషయాన్ని తెలుసుకుని కేవలం వాటిని వదిలిపెట్టడమే చేయాలి. ధ్యానాన్ని అభ్యసిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆలోచనలు తగ్గుముఖం పట్టడాన్ని మీరు గమనిస్తారు. ఒక ఆలోచనకు మరొక ఆలోచనకు మధ్య సమయం పెరుగుతుంది. క్రమంగా ఆలోచన రహిత స్థితికి దారితీస్తుంది. ధ్యానం ఆలోచన విధానం గురించినది. మీకు సాకులు చెప్పుకునే ఆలోచన విధానం ఉన్నట్లయితే అది ఎన్నటికీ సాధ్యం కాదు. మీకు అంతరంగంలో స్పష్టత ఉండాలి. మరి ముందుకు సాగాలన్న ఆలోచన విధానం ఉండాలి. అప్పుడే అది సాధ్యపడుతుంది. ఒక రోజులో ఎంతసేపు ధ్యానం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? మీ వయసు ఎన్ని సంవత్సరాలు? కనీసం అంతసేపు ధ్యానం చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఉదాహరణకు మీకు 70 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నట్లయితే ఒక రోజుకి మీరు కనీసం 70 నిమిషాల ధ్యానం చేయాలి. అదేవిధంగా 30 సంవత్సరాల వారు 30 నిమిషాలు, మరి 15 సంవత్సరాల వాళ్ళైతే 15 నిమిషాలు చేస్తే సరిపోతుంది. మీరు ఎంత వయసు వారైనప్పటికీ ధ్యానం చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఎటువంటి వయసు లేదా సమయం కోసం నిరీక్షించవలసిన అవసరం లేదు. ధ్యానం చేయడానికి ఇప్పుడే సరైన సమయం. ఏ క్షణం అంటే కూడా ఈ క్షణంలోనే ధ్యానం ఎంతో అవసరం. ఈ భూమిని మెరుగైన ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దడం కోసం అందరం ధ్యానం చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, చక్కగా మనం ఎలా ధ్యానం చేయాలి అనేది ధ్యానం యొక్క విశిష్టత మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇలాంటి అన్ని వీడియోలు మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఈ రిసోర్సెస్ లో. నేను ఎస్పెషల్లీ రిసోర్సెస్ గురించి
మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకనంటే మీరు మీరు ఈ సెషన్స్ అయిపోయినా కూడా, ఈ 40 రోజుల యొక్క సెషన్స్ అయిపోయినా కూడా మీరు ఈ రిసోర్సుల్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. ఒక 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 ఫోల్డర్ లో గానీ, ఒక ఒక మీ యొక్క గూగుల్ డ్రైవ్ లో గానీ, లేదంటే యూట్యూబ్ వీడియోలు మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోవడం, ఉన్న పుస్తకాలు మీకు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్‌ల్ని మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం, వీటన్నింటి మీద వీటన్నిటిని మీరు జాగ్రత్తగా దాచుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఆహ్, ఈ యొక్క రిసోర్సెస్ తో ఆహ్, ఇది ఎండ్‌లెస్ జర్నీ అన్నమాట. వీటిని ఎంత ఉపయోగించుకుంటే మనం అంత ముందుగా మనం సాధనలోకి వెళ్తాం. సో ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీ డే జరిగే ప్రతి పాయింట్‌ని, క్లాస్‌లో ఉండే ప్రతి పాయింట్‌ని నోట్ చేసుకోండి. మనం అందరం ఇక్కడ ఎందుకున్నాము అనంటే, మనల సాధనలు మనం పెంచుకోవడానికి వచ్చాం. ఎప్పుడు మనకు సాధన సరిగ్గా ఉంటుంది అంటే, మనలో సరి అయిన జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు మనలో సాధన ఒక కరెక్ట్ వేలో వెళ్తుంది. సో, అది మీ అందరికీ నేను తెలియదలుచుకున్నాను. నా పేరు కిరణ్ పిఎస్ఎస్ఎం. నేను ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో ఉంటున్నాను. చదువుకుంటూ యూపీఎస్‌సి ప్రిపేర్ అయితున్నాను. నాకున్న కొంత సమయంలో ఈ యొక్క పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్ కి నేను వర్క్ చేయడం. ఎందుకంటే మనం ఈ యొక్క పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబలే మన యొక్క మెయిన్ మన యొక్క పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూవ్‌మెంట్. ఒక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూవ్‌మెంట్ కి ఒక కోర్స్ కావాలి. ప్రతి ఒక్క కొత్త వ్యక్తికి ఒక ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మనకు ఒక కోర్స్ కావాలి. ఆ పిఎస్ఎస్ఎం మూవ్‌మెంట్ యొక్క ఈ కోర్సే ఈ 40 రోజుల యొక్క రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో మనమందరం ఈరోజు జాయిన్ అయ్యాం. సో మీకు తెలిసిన అందరినీ జాయిన్ చేయించండి. ఎస్పెషల్లీ యువత అంతా ముందుకి రండి. అండ్ యువత అందరూ కూడా వాలంటీర్స్ గా ముందుకు రండి. ఈ రోజు ఒక అమ్మాయి కాల్ చేసింది నాకు. మొన్న లాస్ట్ సెషన్ లో నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే, ఇక్కడున్న మన వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా ఒక్క ఒక్క మాటతో ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళే. సో ప్రతి ఒక్కరూ పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్ కి వర్క్ చేయడానికి ఉన్నత లోకాల నుంచి ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయి మనం వచ్చాము. సో అలాగే ఒక బుల్లెట్ స్పీడ్ తో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రేవతి మేడం, ప్లీజ్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ కిరణ్. రీఇన్వెంట్ 4 సెషన్ కి అందరికీ వెల్కమ్ అండి. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు, లేట్ గా వచ్చే వాళ్ళంతా లేటెస్ట్ మాస్టర్స్ అని చెప్పేసాను. అందుకని రీఇన్వెంట్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో మీరు సెషన్ 4 కి వచ్చారు అని అంటే మీరు చాలా గ్రేట్ మాస్టర్స్. ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే మన సమయం వచ్చిందో అప్పుడు మనకు ఆ నాలెడ్జ్ అందించబడుతుంది అన్నది ఒక స్పిరిచువల్ పాత్ లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి. లాస్ట్ 3 ఇన్వెంట్స్ లో కూడా ఫస్ట్ దానికి, సెకండ్ దానికి, థర్డ్ దానికి చూసుకుంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లు ఎలా జరిగాయి అన్నది ఆ 3 సెషన్స్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. మనము ఏదో భూమి మీదకి వచ్చాము, జన్మ తీసుకున్నాము, జీవించేస్తున్నామా, ఉన్నామా, లేచామా, తిన్నామా అన్నది జరిగిపోయింది. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే ఇందులో ఈ పిఎస్ఎస్ఎం గ్లోబల్ ఈ సెషన్ కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో ఆ రోజు నుంచే మీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ అయిందండి. సో ఇన్ని రోజులు 10 days మీరు వెయిట్ చేసిన ఒక 5 day ఈ రోజు మీకు చక్కగా మీ చేతుల్లోకి వచ్చింది. కిరణ్ చెప్పినట్టుగా ఇందులో ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అని మీరు అంటే మొత్తం అన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మైండ్ లో ఏదైతే గతం తాలూకా నాలెడ్జ్ ఉందో దాన్ని మనము క్లియర్ చేసేసుకున్నామండి. ఎందుకంటే మైండ్ ఎంటీ అయినప్పుడే మనం కొత్త నాలెడ్జ్ ని తీసుకోగలుగుతాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా అనంతమైన శక్తి ఉంది, అనంతమైన జ్ఞానం ఉంది. పత్రి సార్ ఎప్పుడు కూడా అందరి దగ్గర నుంచి కూడా వింటూ, అందరి అనుభవాలు వింటూ, అందరి దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ తీసుకుంటూ, ఎలా అయితే ఒక తేనెటీగ ఒక్కొక్క పువ్వు దగ్గర నుంచి మకరందాన్ని సేకరిస్తుందో అలాగా అనంతమైన జ్ఞానాన్ని సేకరించి పిఎస్ఎస్ఎం స్టార్ట్ చేస్తే, మరి ఆ పిఎస్ఎస్ఎం ఒక గ్లోబల్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి పరిపత్రి ముందుకు రావటము, ఏదైతే ఆ అనంతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ గ్లోబల్ 40 days దీంట్లోని ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అందించటం అని అంటే
చూడండి, ఎక్కడికెక్కడికో పరిగెట్ట అవసరం లేదు. ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో పరిగెట్టాం, ఏది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అక్కడ ఇక్కడ అని చెప్పేసి. కానీ ఆ పరిగెట్టినదంతా కూడా, ఆ సారం అంతా కూడా ఒక తేనె పట్టు రూపంలోని, ఒక తేనె రూపంలోని ఇక్కడే పిఎస్ఎస్ఎన్ గ్లోబల్ లో అందించబడుతుంది. 40 డేస్ 40 మాస్టర్స్ తోటి అన్నప్పుడు మనకి గతం తాలూకా నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ముందు ఎంపీ చేసుకొని కొత్తది నేర్చుకోవడానికి ఎప్పుడైతే మనం సిద్ధంగా ఉంటామో అప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి కొత్త జ్ఞానము, లేటెస్ట్ మాస్టర్స్, పాత కొత్త అంతా కూడా యూత్ కి ఇప్పుడు చాలా అవసరమండి. యాజ్ ఎ టీచర్ గా నాకు చాలా అది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ బాగా తెలుస్తూ ఉందన్నమాట. ఎందుకనంటే మా టైంలోని ఇంత నాలెడ్జ్ ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క పాత్ మాకు దొరకలేదు. కానీ పత్రి సార్ తోటి ఆ 22 ఇయర్స్ జర్నీ చేసినప్పుడు అయ్యో ఇది మేము తెలుసుకోలేకపోయామే అనుకున్నప్పుడు ఆ తప్పటితోటి నేర్చుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ చూసుకుంటే మేము ఈ రోజు ఉండొచ్చు, కానీ రేపు ఉండేదంటే యూతే. ఈ కిరణ్ లాంటి వాళ్ళు, విష్ణు లాంటి వాళ్ళు, హిందూ, శ్రీలేఖ ఇలా ఎంతో మంది యూత్ ఉన్నారండి ఈ ప్లాట్ఫామ్ లోని. మన పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా మనం ఎప్పుడు తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎందుకనంటే మనము ఏమిటి వయసు రూపంలో చూస్తూ ఉంటాం, కానీ నాలెడ్జ్ పరంగా చూసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా అనంతమైన జ్ఞానం ఉంటుంది. ఇలాగా కొత్త సీనియర్ మాస్టర్స్ దగ్గర నుంచి, లేటెస్ట్ మాస్టర్స్ దగ్గర నుంచి, అందరి దగ్గర నుంచి మనం నాలెడ్జ్ తీసుకోవడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. తరువాత మీకున్న టైంలో ఈ యొక్క సెషన్ లోని 9 to 9:30 గ్రూప్ మెడిటేషన్ అనేది చాలా అద్భుతమైన అవకాశం అండి. దాన్ని మిస్ అవ్వద్దు. అలాగే ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో అందించేటటువంటి నాలెడ్జ్ కూడా ఒక్కొక్క అక్షరము విన్నదే కదా అని మీకు అనిపించవచ్చు, కానీ ఆ విన్న నా ఒక్క వాక్యమే మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు కొత్త ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రూపంలోని, ఒక కొత్త ఎనర్జీ రూపంలోని మీ సెల్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎప్పుడు ఉన్న ఒక ప్రదేశంలోనే మనం నడుస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాం, మళ్ళీ అక్కడికి ఒక కొత్త ధనం వచ్చినప్పుడు అయ్యో ఇది లాస్ట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు లేదే ఇప్పుడు ఉంది అని మనం ఎలా అయితే వింతగా ఆనందంగా చూస్తామో, అలాగే ఒక్కొక్క మాస్టరు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ ని విన్నదే మరీ మరీ వింటున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుందండి. దానికి పేరే రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేటటువంటి ఒక అద్భుతమైన మార్గము. కాబట్టి మరి ఈ దీంట్లోని మీ టైంని ఉన్న టైంలో ఈ 9 to 10:30 టైంని మటుకు ఏ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా మీరు చక్కగా దీనికి బాండ్ అయి ఉంటుంటే, మనం 40 రోజుల దీక్ష చేస్తూ ఉంటాం, కానీ 40 రోజుల దీక్ష తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఒక 10 డేసే మనము గుర్తుంచుకుంటా మళ్ళీ రొటీన్ లైఫ్ లో పడిపోతాం. కానీ ఈ దీక్ష అనేది ఇది మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకునేటప్పటికి ఎలాగైతే ఒక గొంగలి పురుగు లాంటి జీవితం ఒక సీతాకొక చిలుకలాగా మారిందా అన్నది మీకే అర్థమవుతుందండి. ఇది చెప్పే కన్నా కూడా అనుభవపూర్వకంగా ఎవరికి వాళ్ళు తెలుసుకోవడంలోనే ఉంటుంది. అంతటి అద్భుతమైన జ్ఞానము లాస్ట్ 3 సెషన్స్ లోని మేడం అందరికీ అందించి ఈ సెషన్ లోని ఆమె చూడండి, నా నాలెడ్జ్ నేనే ఉండాలని ఒక దీనిలో కాకుండా కొంతమంది మాస్టర్స్ ద్వారా కూడా మళ్ళీ ఇది అందాలి అని చెప్పేసి అని దాన్ని ఏదైతే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసి దీన్ని సెషన్ 4 వరకు తీసుకొచ్చి గ్లోబల్ వైడ్ లో దాన్ని అందించడానికి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కూడా అందులో మెయిన్ ఎస్పెషల్ యూత్ తయారవ్వాలని చెప్పేసి అని దాన్ని అనుకుంటున్నప్పుడు వీళ్ళంతా జాయిన్ అవ్వటము, వాళ్ళు అందించేటటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని అందుకోవటానికి మనమంతా సిద్ధంగా ఉండాలండి. ఎప్పుడైతే శిష్యుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడో అప్పుడు గురువు వెతుక్కుంటూ వస్తాడు అని అంటారు. ఆ గురువే ఈ పిఎస్ఎస్ఎన్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ అండి, రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఇందులోనే మనం మన శ్వాస అనే గురువు దగ్గర ఉంటూ ఈ పిఎస్ఎస్ఎన్ గ్లోబల్ రీఇన్వెంట్ అందించేటటువంటి ఈ మార్గదర్శకత్వంలోని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి జ్ఞానం పొందుతూ మనకు తెలిసినది పంచుకుంటూ ఆనందంగా ఈ 40 డేస్ ఒక యజ్ఞంలా చేద్దామండి. దానికి అందరం కూడా భాగస్వాములు అవుదాము. ఎవరు ఎక్కువ కాదు, ఎవరు తక్కువ కాదు అని ఒక దీంతో పరి మేడం ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తోటి మనం అంతా ముందుకెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కిరణ్, అండ్ నెక్స్ట్ ఓవర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. రేవతి మేడం ని మేము చూస్తూనే ఉంటాం, ఎక్కువగా పత్రిసార్తో జర్నీ చేసి, అండ్ పత్రిసా కన్నా కూడా పత్రి మేడం కి చాలా దగ్గర ఉండి పత్రి మేడం కి ఏం కావాలో అన్ని చూసుకుంటూ చాలా డీప్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళిద్దరి ద్వారా మేడం తెలుసుకొని ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఉన్న వాలంటీర్స్ అందరూ యూత్,
అఫ్ కోర్స్ మేడం ఆల్సో యూత్. సో మేడం మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ మేడం యొక్క లీడర్షిప్ లో మేము అందరం వెళ్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ మేడం మీతో వర్క్ చేయడం. ఎస్, ఇందుమతి కర్నూలు. సో రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ 3 బ్యాచెస్ ని, తెలుగులో 3 బ్యాచెస్ ని హోస్టింగ్ తను చేస్తూ ఆ, ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్లారు. సో స్పాటిలైట్ చేయమా ఇందుని. యా ఇందు, వెల్కమ్. హాయ్ కిరణ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేడం రేవతి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మాస్టర్స్ అందరికీ కూడా. సో ముందుగా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి అందరికీ. అలాగే పత్రిజీ డే కూడా ఇవాళ. లాస్ట్ ఇయర్ డిక్లేర్ చేసిన ఈ ఇయర్ తో మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అలాంటి సెలబ్రేషన్స్ కూడా. సో ధ్యానానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన వారు, అంటే ధ్యానం ద్వారా మన అంతరంగానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన వారు వీరు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ. సో వారి సారథ్యంలో ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా. సో హ్యాపీ. ఎలాగైతే ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేసుకుంటామో మనం ఈవేళ, అంటే August 15th, అలాగే ఈ రోజు నుండి ఈ 40 days స్టార్ట్ అయింది. నాకైతే అలాగే అనిపించింది. మళ్ళీ రీఇన్వెంట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. 40 days ఈసారి. ఎప్పుడు 21 days చేసుకుంటూ వచ్చాం కదా ఈ 3 batches కూడా. సో 3 batches ఏదైతే అందులో ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ అయ్యారు, సో వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే 3 batches ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసుకొని మనం ఈవేళ సక్సెస్ఫుల్ గా, అంతే సక్సెస్ఫుల్ గా 4th batch స్టార్ట్ చేసుకున్నామంటే అంత ఈజీ కాదు కదూ. సో దానికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికి అండ్ వెల్కమ్ మీకు 4th batch కి. ఇందాక మేడం గారు కిరణ్ చెప్పినట్లుగా కొత్త వాళ్ళని, యూత్ ని తీసుకొచ్చేద్దాం. ఈ 40 days లో వాళ్ళని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్దాం మనతో పాటుగా. సో నాకైతే చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది ఈ 40 days లో ఈ తెలుగు బ్యాచ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వడం. దట్టు పరి అక్క, ఎందుకంటే కొత్త ఎనర్జీ నిజంగానే తీసుకొచ్చేసాం ఈ 4th batch కి. ఎందుకంటే అక్క ఇండియాకి వచ్చి ఎంఎంఎస్ కానీ ఏఎఫ్ కానీ ప్రతిదీ ఎంతో ఓపిక్గా దగ్గరుండి చూసాం కదా. మీలో చాలా మంది కూడా చూసింటారు ఎంతో ఓపిక్గా. ఇన్ని వచ్చిన ఈ టైంలో చాలా మంది రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటారు కాదు, అలా కాదు. ఎన్ని పనులు చేసేసి చక్కబెట్టుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి వెంటనే ఈ రీఇన్వెంట్ ని స్టార్ట్ చేయటం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఓకే, అండ్ మీ అందరితో కూడా కలిసి ఇలా వర్క్ చేయడం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరొకసారి వెల్కమ్ మీ అందరికీ కూడా రీఇన్వెంట్ బ్యాచ్ 4 కి. థ్యాంక్ యూ కిరణ్. యా థ్యాంక్ యూ ఇందు గారు. శ్రీలేఖ అందరికీ ఉన్నారా? నమస్తే. శ్రీలేఖ యా I'm here. ఒక్క సెకండ్, మీ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి. సో శ్రీలేఖ గారు రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ లో జాయిన్ అయ్యి రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ సెషన్ లో జాయిన్ అయ్యి అండ్ యూత్ సెషన్ లో జాయిన్ అయ్యి నౌ PSSM గ్లోబల్ లో షీఈస్ ద రాక్ స్టార్ రైట్ నౌ. అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో అటు ఇటు దూకుతూ వర్క్ చేస్తూ ఉంది. సో షీఈస్ కంప్లీట్లీ డెడికేటెడ్ టు PSSM గ్లోబల్. సో యా శ్రీలేఖ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్ గారు. సో అందరికీ ఆత్మ ప్రణామాలండి. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది కదా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. థ్యాంక్ యూ. సో యాక్చువల్ గా కిరణ్ గారు చాలా ఎక్కువ చెప్పారు. నేను అంతా మీలాగేనండి. నేను మీలాగే జాయిన్ అయ్యాను రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ లో. సో యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు రేవతి మ్యామ్, కిరణ్ గారు, అలాగే ఇందు అక్క చెప్పినట్టు ఇది ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ 4 కి ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఉంది తెలుసా? ఈవెన్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇదంతా మనం అదర్ లాంగ్వేజెస్ తో పాటు కంప్లీట్ 4 languages లో చేస్తున్నాం. అండ్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం, సామూహిక ధ్యానం. సో మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడమే సామూహిక ధ్యానంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అది చాలా ఎనర్జీని ఇస్తుందండి. ఆల్మోస్ట్ 200 to 300 పీపుల్ మధ్యలో మనం చేస్తున్నాం స్టార్టింగ్. సో ఎవరు దయచేసి స్టార్టింగ్ మాత్రం మిస్ అవ్వకండి. ఎందుకంటే మనం మార్నింగ్ నుంచి ఎన్నో వర్క్స్ చేసుకుని ఉంటాం. లైక్ చాలా మందిని కలిసి ఉంటాం, ఆఫీస్ వర్క్ చేసి ఉంటాం, హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ చేసుకుని ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానంలో కూర్చుంటామో ఫస్ట్ మన కిచిడీలా ఉన్న మైండ్ కాస్త
కొంచెం కుదుట పడుతుంది. సో ఎప్పుడైతే అది కుదుట పడుతుందో మన ఏదైతే కప్ ఎంప్టీ అవుతే దాంట్లో నాలెడ్జ్ అనేది రీఫిల్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఈ 40 డేస్ 40 మాస్టర్స్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ తో మన ముందుకు వస్తున్నారు. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి రికార్డింగ్ సోర్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కానీ మీరు మాత్రం ఒక నోట్స్ పెట్టుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక్కొక్క మాస్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకలా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి చెప్పేటప్పుడు మాస్టర్స్ కంప్లీట్ గా ఆత్మపూర్వకంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే డివైన్ నుంచి వస్తుంది. ఆ పాయింట్స్ అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళ నోట్లో కూడా రావచ్చు. సో అందుకని ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది. అండ్ దీంట్లో మనం చాలా టాపిక్స్ తెలుసుకుంటాం. ఓన్లీ మెడిటేషన్ అంటే ఏంటో మాత్రమే కాకుండా అసలు వాటర్ థెరపీ ఎలా చేయొచ్చు, వాటర్ ద్వారా మనం హీలింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు, పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ అలాగే మనీ అండ్ మెడిటేషన్ కి రెండిటికి రిలేషన్ ఉంది. చాలా మంది మన దాంట్లో ఏమంటారు, మనీ చాలా ఈస్ట్ అంటే మెడిటేషన్ వెస్ట్ అని అంటారు. కానీ పరి అక్క చెప్పేది ఆల్వేస్ రెండు ఒకటి దగ్గర కలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనీ రైట్ పీపుల్ ప్లేస్ చేతుల్లో ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ యూనివర్స్ మొత్తం కంప్లీట్ గా హెల్ప్ చేయడానికి అవుతుంది. అండ్ ధ్యాన జగత్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటాము, సైంటిఫిక్ వేలో తెలుసుకుంటాము. అలాగే చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకు. 7 టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. వర్డ్ ఆఫ్ పవర్, వాక్క్షేత్రం. అసలు వాక్క్షేత్రం ఇస్ అల్టిమేట్ సబ్జెక్ట్ అండి. అసలు ఏ టాపిక్ మీరు 40 డేస్ లో ఏది మిస్ అవ్వడానికి లేదు. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క ఏమంటారు దేని వాల్యూ దానికి అనమాట. 100 out of 100. ఏది మిస్ అయినా అదేమంటారు, ఒక మనం పూల మాల కడితే ఒక్క ఫ్లవర్ మిస్ అయినా ఆ మాల అంతా తెగిపోతుంది అంటారు. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, విజ్డమ్ ఎప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కటి మిస్ అయినా, ఒక్క ముత్యం మిస్ అయినా ఆ చైన్ మొత్తం ఇదైపోతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా 40 డేస్ మనకి ఆల్మోస్ట్ 29 to 30 టాపిక్స్ వస్తాయి. 30 టాపిక్స్ ఏవి మిస్ అవ్వడానికి లేదు. అండ్ ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్ ఉంది. ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకుంటాం, అసలు ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్ PSSM లో చాలా స్పెషల్. అది ఫుల్ మూన్ అండ్ ఇంకొకటి అమావాస్య మెడిటేషన్. ఇవి రెండిటి గురించి మనం తెలుసుకుంటాము. అలాగే పేరెంటింగ్ గురించి తెలుసుకుంటాము. ఎస్పెషల్లీ యూత్ కి వచ్చేసి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాము. కోర్ అబాండెన్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ టాపిక్స్. సో ఈ టాపిక్స్ ఏవి మిస్ అవ్వకండి. అండ్ నేను కూడా ఎందుకు ఇంత మరీ చెప్తున్నానంటే, ఆల్మోస్ట్ నేను రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ 2 and 3 అటెండ్ అయ్యాను. అలాగే యూత్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యాను. అండ్ బిఫోర్ దట్ చాలా 2011 నుంచి ఉన్నాను మెడిటేషన్ లో. కానీ ఎప్పుడైతే రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ జాయిన్ అయ్యానో కంప్లీట్ ఏమంటారు 180 degrees చేంజ్ అయింది అనమాట. నా లైఫ్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయింది. అండ్ కొత్త వ్యక్తులను కలవడం, అసలు నాకే తెలియదు ఇంత మందితో కలిసి నేను వర్క్ చేస్తానా అని. అండ్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. అండ్ ఒక ఫ్యామిలీ అంటారు చూసారా, ఇది సోల్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక్కడ నీది నాది అనేది ఏమీ ఉండదు, అంతా మనది మనము అన్న వర్డింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ అన్కండిషనల్ లవ్ దొరుకుతుంది, ఇక్కడ కేరింగ్ దొరుకుతుంది. సో మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా అసలు సమస్య అనే ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు. సో యూ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఇన్ ఏమంటారు, ఒక వరల్డ్ లో ఉంటారు. ఆనందమయం అంటారు కదా, ఆ ఆనందమయంలో ఎంచక్కా మనం మునిగి తేలొచ్చు అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్. సో నేను అలా మునిగి తేలాను కాబట్టి, ఆ రుచి చూశాను కాబట్టి మీ అందరికీ ఆ రుచిని పంచడానికి వచ్చాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes, our new volunteers, Shivashankari, please introduce yourself. వినిపిస్తున్నానే? హలో, వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శివశంకరి. నేను కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. సో మేము రీఇన్వెంట్ సెషన్ 2-3 అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది పరి మేడంది. సో ఆ 2 సెషన్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు మాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్
అలాగే అలాంగ్ విత్ నాలెడ్జ్ మాకు చాలా సైంటిఫిక్గా స్పిరిచువాలిటీ గురించి, మెడిటేషన్ గురించి తెలుసుకోవడం, పిరమిడ్స్ గురించి తెలుసుకోవడం. ఈవెన్ దో మేము చిన్నప్పటి నుంచి, అంటే మేము పుట్టక నుంచి మా పేరెంట్స్ మెడిటేషన్లో ఉన్నా కూడా మాకు ఎన్నోసార్లు మేడం మనకి రేవతి మేడం చెప్పినట్టు అదే టాపిక్ ఎన్నోసార్లు విన్న కొత్త పాయింట్ తెలియటం, సైంటిఫిక్ వేలో దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం. అలాగే అదే టైంలో మాకు మెగా మెడిటేషన్ సమిట్ గురించి తెలియటం, అలాగే యూత్ ఫెస్ట్ గురించి తెలియటం. సో ఇలా అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ చాలా కూడా మేము మమ్మల్ని డెవలప్ చేసుకోవడం ట్రై చేశాము. సో అదే జర్నీలో ఇలా వాలంటీరింగ్ కూడా మాకు అవకాశం రావడం జరిగింది. సో వీ టుక్ ఏ ఛాన్స్ ఎక్ట్. నేను దాన్ని కూడా ఓకే సిద్ధం అని చెప్పి, దీని నుంచి కూడా నేర్చుకునేది ఏదో ఉంటుంది కదా, అందుకని సో అలా ఈ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ అండ్ వేణు లహరి. హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో మైసెల్ఫ్ వేణు లహరి, నేను కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అండ్ శివ వాళ్ళ సిస్టర్ని. సో మేమిద్దరం కలిసి అటెండ్ అయ్యాము ఆల్ ద సెషన్స్ అండ్ మెగా మెడిటేషన్ సమ్మిట్ ఆర్ reinvent yourself, and awakening youth fest is also very helpful for us. Personally, it helped me a lot to heal and to start afresh. And there I have met Kiran Annaya, and Kiran Annaya మాకు అడిగారు లైక్ మీరు కూడా వాలంటీర్ చేయండి, యూ కెన్ లెర్న్ అ లాట్ అని చెప్పి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను అండ్ ఈ 40 డేస్లో కూడా నేను చాలా నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను. అండ్ బుక్స్ కూడా వీళ్ళు సజెస్ట్ చేసిన బుక్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా చదవండి అండ్ దే ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్, అంటే చాలా బాగున్నాయి. నేను బిఏ మాస్టర్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ టైం చదివాను, అంటే ఇన్ని ఇయర్స్లో నేను ఎప్పుడు చదవలేదు. అండ్ ద బేసిక్ పాయింట్స్ అంటే చాలా చిన్న పాయింట్సే కానీ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రైట్. నేను ఒక్క పాయింట్ ఏంటంటే, ఏదైనా స్పిరిచువల్ పిరమిడ్ వాళ్ళ సర్వీస్ మీరు చేయాలి అని మీకు ఎవరైనా అడిగితే జస్ట్ పత్రి సార్ ఒకటే అంటారు, ఎస్ 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 అని చెప్పండి అని. సో కిరణ్ అన్ని అడిగినప్పుడు ఐ కుడెంట్ సే నో అండ్ ఐ సెడ్ ఎస్. థ్యాంక్ యూ. అంతే. థ్యాంక్ యూ లహరి. విష్ణు. సో విష్ణు ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ తెలుగులో బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇద్దరం కూర్చొని తెలుగులో సెషన్స్ చేస్తే బాగుంటది. నేను ఇంగ్లీష్ సెషన్ 2024లో ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ జరిగినప్పుడు, ఫస్ట్ బ్యాచ్ జరిగినప్పుడు అక్కడ నన్ను సడన్ గా పిలిచారు సెషన్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి. ఎట్ ద మిడిల్ టైంలో నాకు డైరెక్ట్ గా లింక్ తో నేను 1 or 2 days మాత్రమే ఉన్నాను, కొంచెం బిజీ ఉండి. అక్క ఢిల్లీ వచ్చినప్పుడు నన్ను అడిగారు అనమాట, ఎలా ఉంది సెషన్స్ అంటే. బాగుంది అంటే మరి తెలుగులో రావాలని, బట్ అది రావడానికి 2 years పట్టింది. ఆ 2 years లో నాకు ఎంఎంఎస్ జూన్ లో జరుగుతుంది అనేది నాకు డిసెంబర్ ధ్యాన మహాచక్రంలో గ్లోబల్ మీట్ లో తెలుసు మాకు. అప్పుడు ఏదో చేయాలి, ఎంఎంఎస్ ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, మెగా మెడిటేషన్ సమ్మిట్ ధ్యాన యజ్ఞాన్ని, గ్లోబల్ ధ్యాన యజ్ఞాన్ని ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో వస్తుంది అన్నప్పుడు మనకు కంప్లీట్ తెలుగు సపోర్ట్ కావాలి. సో తెలుగు అక్కకి ఏ విషయం చెప్పకుండా ఒక సెషన్స్ మనం చేస్తున్నామని చెప్పేసి నేను విష్ణు జగన్నాథ్ గట్టిలో కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకొని అంతా ఓకే చేసుకుని అక్క మేము రెడీ అని చెప్పి విత్ ఇన్ ఒక 1 week లోనే మొత్తం టీం అంతా బిల్డ్ అయ్యి ఫ్లయర్స్ మొత్తం జూమ్ లింక్ కానీ అన్ని రెడీ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్స్ ని స్టార్ట్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా అక్క సెషన్ ఓరియంటేషన్ రోజు డైరెక్ట్ గా వచ్చి కూర్చున్నారు. అప్పటి వరకు ఎలాంటి టీం లేకుండా ఓన్లీ 1 man వర్క్ విత్ మీ, దట్ ఈస్ ఓన్లీ విష్ణు. ఎస్ విష్ణు. థ్యాంక్ యూ కిరణ్. పేసెస్కి పంచడం ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో నా పేరు విష్ణు, నేను లాస్ట్ 1.5 year 2 yearsగా మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను. సో లైక్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ
కిరణ్ చెప్పాడు లైక్ ఎలా ఎంతకి జాయిన్ అవ్వాలి ఏంటి అని. సో కిరణ్ చెప్పినట్టే టాపిక్స్ అన్ని మోస్ట్లీ పిఎస్ఎస్ఎం రిలేటెడే ఉంటాయి. సో నేను ఫస్ట్ వీక్ మాత్రం చెప్తాను ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో ఈరోజు మనకి ఓరియంటేషన్ అదే ఇంట్రడక్షన్ జరిగింది కదా, నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు మెడిటేషన్ ఒక సెషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పిఎస్ఎస్ఎం హిస్టరీ, నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ ఎందుకు చేయాలి, ఎందుకు చాంటింగ్స్ కాదు అన్నది డైరెక్ట్గా పర్యక్ వస్తారు. నెక్స్ట్ 7 టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత స్వాధ్యాయ గురించి, అండ్ దాని తర్వాత వాక్షేత్ర గురించి. సో ఇది మన ఫస్ట్ 1 వీక్ షెడ్యూల్ మాస్టర్స్. సో దీనికోసం మనకి సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ రాబోతున్నారు. రేవతి మ్యామ్ చాలా అరుదైన మాస్టర్స్ మన దగ్గర తీసుకొస్తున్నారు. సో అది తప్పకుండా వాడుకుందాం. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మెడిటేషన్ ట్రాకర్. మనం ఇన్ని 3 రీఇన్వెంట్స్ యూసెఫ్ లో చూసినట్టయితే మనం పోల్స్ పెట్టాం కదా, ఈసారి మనం పోల్స్ పెట్టట్లేదు, మనం డైరెక్ట్ గా ఎక్సెల్ షీట్ ఇవ్వబోతున్నాం. సో అది డీటెయిల్స్ అన్ని కొద్దిగా రేపు షేర్ చేస్తాం. ఎలా ఎక్సెల్ లో ఫిల్ చేయాలి, మీరు ఎంతసేపు మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా రేపు గ్రూప్ లో పెడతాము. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, కన్సిస్టెంట్ గా రెగ్యులర్ గా జాయిన్ అవ్వండి తప్పకుండా. ఎందుకంటే లైక్ ఇంతమంది సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గర విజ్డమ్ తీసుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, రిసోర్సెస్ అండ్ రికార్డింగ్స్ ఖచ్చితంగా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయబడుతుంది. సో వాటిని వాడుకోండి. అండ్ లాస్ట్ థింగ్, ఇది ఒక స్పిరిచువల్ సెషన్స్ కదా, సో ఇక్కడ మనం డెకరం మెయింటైన్ చేద్దాం. సో ఏ విధమైన స్పామింగ్ కానీ అండ్ వీడియో ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమైనా అసభ్యకరమైన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానీ అండ్ ఆడియో ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమి ఎలాంటి అలా నాయిసెస్ లేకుండా చూసుకోవడం మన బాధ్యత. సో అదొక్కటి చూసుకుందాం మాస్టర్స్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్. ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ విష్ణు. నెక్స్ట్ మణిదీప్. సో మణిదీప్ హాయ్ హాయ్ కిరణ్. పైమ యువతని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొంచెం ఆ యువతని ఇన్స్పైర్ చేయడంలో ముందడుగు ఎప్పుడు ఉంటుంది తను. సో రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ లో మన యొక్క పిఎస్ఎం గ్లోబల్ వాలంటీర్ గా ముందొచ్చారు. సో ఎస్ మణిదీప్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. యా, హాయ్ కిరణ్. ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మ ప్రణామాలు. సో నేను ఈ ధ్యానంలోకి వచ్చి 2.5 years అవుతుంది. వచ్చిన ఫ్యూ మంత్స్ మెడిటేషన్ అనేది బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాను. తర్వాత నుంచి ఇంకా పిరమిడ్ పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంటంలో ఇలా రన్ అవుతుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ ఫ్లో అంతా తెలిసిన తర్వాత అందులో పైమా అనే యూత్ వింగ్ లో జాయిన్ అవ్వటం జరిగింది. అందులో వాలంటీర్ సర్వీసెస్ చేస్తా ఉన్నాను, ఎక్కడ ఆపర్చునిటీ దొరికితే అక్కడ. సో అలా నా జర్నీ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాను. సో రీసెంట్ టైమ్స్ లో కాన్వర్జేషన్స్ లో మొన్న ఎంఎంఎస్ అండ్ యూత్ ఫెస్ట్ ఈవెంట్ లో కిరణ్ అందరం కలిసి వర్క్ చేద్దాం అని చెప్పన్నాడు. సో ఇంకా వాలంటీర్ సర్వీస్ అన్నప్పుడు నో అని చెప్పేదైతే ఎక్కడ అనిపించలేదు, ఎస్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా వాలంటీర్ సర్వీస్ కి ఇక్కడ కూడా రెడీ అయిపోయాం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆపర్చునిటీని ఉపయోగించుకొని మనకిచ్చే సీనియర్ మాస్టర్స్ ఇచ్చే విజ్డమ్ ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు తీసుకొని ఏదైతే విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో మనం నేర్చుకున్న 40 రోజుల్లోది అది మన జీవితాల్లో పాటిస్తే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఎలా మారుతున్నాం ధ్యానం చేసుకొని ఈ జ్ఞానం తెలుసుకొని అనేది మనకే అర్థమవుతుంది. సో ఇదొక్కటైతే నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలను, ఎందుకంటే నేను కూడా నా లైఫ్ లో ఇదే ప్రాక్టీస్ చేశాను. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితాలు కూడా ఈ 41 days లోనే ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ చేసుకొని ఏ స్థాయికి ఎదగాలన్నది అందరు తెలుసుకుంటారని చెప్పి భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మణిదీప్. యా, సేతు. సేతు సాయి. హాయ్ కిరణ్, అందరికీ నమస్కారం. సో నేను తిరుపతి నుంచి వస్తున్నాను. సో నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ని. అండ్ నేను నా మెడిటేషన్ జర్నీ అనేది ఒక 1.5 year ముందు స్టార్ట్ చేశాను విత్ అవేకనింగ్ యూత్ ఫెస్ట్ 2025 లో నా ఫస్ట్ ఎంట్రీ టు ద పిఎస్ఎస్ఎం. అట్మాస్ఫియర్ అంతా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి నా ఫ్రెండ్ ఆశీష్ విష్ణు ద్వారా తెలుసుకొని నేను జాయిన్ అయ్యాను. సో జాయిన్ అయిన ఫస్ట్లో అసలు మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి ఏం తెలియకుండా ఉండేది.
అసలు ఇది నిజంగానే వర్కౌట్ అవుతుందా? ఇంతమంది మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు, చేస్తే ఇంత లాభం ఉంటుంది అంటున్నారు. నేను మళ్ళీ తిరుపతిలో మాకు ఇది మనకు ఇది మహాయజ్ఞం జరుగుతుంది. సో దాని కూడా నేను ఒక రోజు వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది, ఒక రోజు మార్నింగ్. సో అక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు చాలా మంది ఆ, ఆ, ముసలి వాళ్ళు, ఏజ్డ్ పీపుల్, ఎవ్రీవన్ అక్కడ. నేను చెప్పాలంటే ఇంకా ఆ రోజు మార్నింగ్ ఎక్కడ ఆ ఆడిటోరియం మొత్తం ఫిల్ అయిపోయి, ఎక్కడ ప్లేసెస్ లేకుండా ఎక్స్ట్రా చైర్స్ తీసుకొని వచ్చి, ఎక్కడంటే కింద, ఎక్కడంటే ఇక్కడ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ తీసుకొని అంత డెడికేటెడ్గా ఆ రోజు మ్యూజికల్ మెడిటేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటే నాకు అనిపించింది ఇంతమందిని డ్రైవ్ చేసే ఫోర్స్ ఒకటి ఉంది. ఆ ఫోర్స్ అనేది ఒక మెడిటేషన్ ద్వారా అందరికీ రీచ్ అయ్యి వాళ్ళందరూ అంత జ్ఞానం తెచ్చుకొని ఇంత సీరియస్నెస్ తెచ్చుకొని చేస్తున్నారంటే ఈ మెడిటేషన్లో ఏదో ఒకటి ఉంది అని చెప్పి నేను నా మెడిటేషన్ జర్నీ కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. సో నేను కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ పొందాను. నా లైఫ్లో కూడా కొన్ని పాజిటివ్ థింగ్స్ జరిగాయి. అండ్ ఆల్సో రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ పరి మ్యామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్లో నేను కూడా యాజ్ అ పార్టిసిపెంట్ జాయిన్ అయ్యాను. సో ఆ సెషన్స్లో నేను చాలా లెసన్స్ నేర్చుకున్నాను. సో మన మైండ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, అసలు మెడిటేషన్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఏంటి, పిరమిడ్స్ అనేవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి, క్రిస్టల్స్ అనేవి ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి, ఇలా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ లెసన్స్ అనేవి మనము రాబోయే 40 డేస్లో నేర్చుకుంటాం. సో నేను ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ, మాస్టర్స్ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే, మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు సిన్సియర్గా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి వచ్చిన నాలెడ్జ్, విజ్డమ్ని గ్రాస్ప్ చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవరివన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సేతు. కుసుమ, కుసుమ, ఆర్ యు హియర్? ఓకే, ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. వాళ్ళని హ్యాండ్ రైస్ చేయమని సో దట్ దే కెన్ స్పీక్. హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైస్ చేయండి, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. యా, భవ్యశ్రీ. హలో, ఎస్ మేడం, చెప్పండి. నా పేరు భవ్యశ్రీ కాదు, మా పాప పెట్టుకుంది క్లాస్ వచ్చినప్పుడు. వీణ, నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్. అయితే ఓకే నేను మేడం. కొంచెం కొన్ని రోజుల ముందు ధ్యానం మానేసినాను. ఓకే, మొన్న రీసెంట్ గానే ఒక మాస్టర్ వచ్చిండు నిజ జీవితంలోనే నాకు. వచ్చి ఓకే మేడం. ఆ మాస్టర్ వచ్చి, అమ్మ నీవు ఒక 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 పోతున్నావు కదా, ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయినావు కదా, అదే రీతిలో నడువు అని అంటున్నాడు. అంటే నేనేం తప్పు చేసిన అంటే, ఎల్లిపాయ తినడం తప్పు చేసిన. ఎక్కడంటే అక్కడ ఎల్లిపాయ తినడం తప్పు చేసిన. నాకు వచ్చి మాస్టర్ చెప్పిండంటే నాకు బాగా చాలా ఆనందం అనిపించింది. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ కొన్ని సారు నిజాలు చెప్పిండు. ఆయన మాస్టర్ నిజ జీవితంలోనే వచ్చిండు. ఆయన ఏ మాస్టర్ వచ్చిండో తెలియదు. ఆ మాస్టర్ కి, ఉన్న మాస్టర్లందరికీ, పత్రిజీకి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. సో ఇలాంటి అనుభవాలకి మనకు సెషన్స్ ఉన్నాయి, మనం అన్ని మాట్లాడతాం. ఈ 40 డేస్ లో మనకు ఎలా ఉండబోతుంది, ఈ రోజు మనకు ఎలా చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా, వీటిల్లో ఈ సెషన్ పట్ల మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అడగండి. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు పెద్దవాళ్ళు, ఉన్నవాళ్ళు, మీ అందరూ కూడా మీ పిల్లల్ని తీసుకురండి. ఎస్పెషల్లీ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సబ్జెక్ట్ ని తీసుకోవాలి. ఎస్. సో నో డౌట్స్. సో అందరికి క్లారిటీ ఉందని అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. రేపు మనం సేమ్ టైం కి, మన 9 గంటలకి మనం
9కి మనం మళ్ళీ కలుస్తాం ధ్యానంతో. అందరితో మనం సామూహికంగా ధ్యానం చేస్తాం. తర్వాత రేపు వాట్ ఈజ్ మెడిటేషన్, ధ్యానం అంటే ఏంటి అనేది మనం సైంటిఫిక్ వేలో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సో అందరూ తప్పకుండా ఇంకా మీకు తెలిసిన వాళ్ళని జాయిన్ చేయించండి, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్స్ అండ్ వాలంటీర్స్ అందరికీ. వాలంటీర్స్ ఇంకా ఎవరైనా వాలంటీర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే నాకు కానీ విష్ణుకి కానీ డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ చేయండి. గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళు గ్రూప్ లో